नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश लिए अतवाद ਦੀਆਂ चुनौतियों नाल सांझे तौर पर सिजण का सद्दा दिता। बांग्लादेश फेरी दौरान प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी विद्यार्थियों लिए स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप का ऐलान किया। असम और पश्चिम बंगाल में पहले गेड़ दी विधान सभा चोणों तहत अज वोटां पाईयां जा रही ने। असम दी 47 सीटां लई 264 और पश्चिमी बंगाल दी 30 सीटां लई कुल 191 उम्मीदवार चोण मैदान विच ने। सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वदेशी कोविड टीकिਆਂ के सुरक्षित होने और महामारी खिलाफ प्रतिरोधकता का भरोसा दिता। लुधियाना में कोविड-19 मामलों तेजी नाल हो रहे वाधे के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने वैक्सीन एट डोर स्टैप्स नां की विलखण पहल शुरू की। कोविड-19 के वाधे केसां के मद्देनज़र सेहत मंत्रालय ने चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ लिए उच्च पद्धरी केंद्रीय टीमां भेजियां। केंद्रीय वातावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदूषण की समस्या नाल नजिठण लई एकजुट होकर यतन करने का सद्दा दिता। निशानेबाजी विश्व कप में 50 मीटर राइफल मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने सोने का तमगा जितया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश लिए व्यापार के खेत्र में इक्को जिहे मौके ने। बांग्लादेश की फेरी तहत ढाका में कौमी दिवस समागम को संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। भारत की गुआढ़ी देशों लिए तरजीह की नीति का जिक्र करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश इस नीति का अहम थंम है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश नाल संबंधां नूं होर गहराई देण ते विभिन्नता लियाउण लई वचनबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिता कि भारत बांग्लादेश की विकास यात्रा का सहयोगी बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश का विकास खिते लिए बेहद जरूरी है, जिस लिए दोहां मुल्कां दीयां सरकारां वल्लों विशेष यतन किए जा रहे हैं। दोनों ही देशों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी है। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। अपने संबोधन दौरान प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी विद्यार्थियों लिए स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप पहल तहत 50 उद्यमियों को भारत आने का सद्दा दिता। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान लिए गांधी शांति पुरस्कार उन्होंने धी को सौंपया। इस तो पहला कल ढाका पहुंचने ते प्रधानमंत्री का निघा स्वागत किया गया तो उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के शहीदों को भी श्रद्धांजलि भेंट की। बांग्लादेश वालों अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगंढ मनाई जा रही है। असम और पश्चिम बंगाल में पहले गेड़ दी चोणों तहत वोटां पाए जाने का काम शुरू हो रहा है। चोण कमिशन वालों दोहां ही सूबों में चोणों के पहले गेड़ लिए ढुकवें बंदोबस्त किए गए हैं। इन्होंने दोहां सूबों के मतदान वाले हलकों में पोलिंग अमले को लोड़ींदी समग्री समेत कल ही रवाना कर दिता गया सी। चोण कमिशन ने हरेक पोलिंग स्टेशन पर इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के नाल वीवीपैट मशीनां लगाउण का फैसला किया है। चोण कमिशन वालों वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसेयोग्यता को यकीनी बनाने लिए यह फैसला किया गया है। कमिशन मुताबिक कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एक पोलिंग स्टेशन पर पहला तो निर्धारित 1500 वोटरों की थां वध तो वध 1000 वोटर रखने की आग्ञा दी गई सी। इस तो इलावा दिव्यांगों और 80 साल तो वध उम्र वाले वोटरों की तरह ही अजिहे वोटर जो कोविड-19 लिए पॉजिटिव पाए गए होण जां अधिकारित अथॉरिटी वालों उन्होंने कोविड लिए शक्की लाना गया होवे, उन्होंने भी डाक राही वोट पाउण की सहूलत दी गई है। घरां जां हस्पतालों में क्वारंटीन कर रहे लोग भी डाक राही वोट पा सकणगे। कोविड दिशा निर्देशों अनुसार सारे पोलिंग स्टेशनों पर सैनिटाइजेशन लाजमी की गई है। पोलिंग बूथों पर आने वाले वोटरों की दाखिले समय थर्मल स्कैनिंग करवाने के इंतजाम किए गए हैं। जे किसी वोटर का तापमान पहली रीडिंग से ज़्यादा दर्ज होता है तो उसनों दोबारा चैक किया जाएगा, तो जे तापमान फिर उन्ना ही आता है तो वोटर को टोकन दे के अंतिम 1 घंटे दौरान वोट
ਕਰਨ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 264 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਜੁਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪੀਪਲਸ ਫਰੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 43, ਅਸਮ ਜਨ ਜਾਤੀय ਪਾਰਟੀ ਨੇ 41, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 39 ਅਤੇ AGP ਨੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 78 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੁੱਲ 8 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 30 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 191 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ AJSU ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 29 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਐਟ ਡੋਰ ਸਟੈਪਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਲੋਨੀ ਪਾਰਕ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਐਟ ਡੋਰ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲੈਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ MCs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਮਿਡ ਫੈਬਰੂਰੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 60 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 60 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਪਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ RML ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ SK ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਈਜੀਨ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 132 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 2024 ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 62 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਸਵਪਨਿਲ ਕੁਸਾਲੇ ਅਤੇ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ 12ਵਾਂ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵਨੀ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਸੁਨਿਧੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜੇ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ 12, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ 6 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।